السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گلزار ندوی بسم اللہ یوٹیوب چینل سے میں اس ویڈیو کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نیچے یہ جو دونوں ویڈیو ہے، ایک ہے امت شریف پکار رہے ہیں اور کوئی خان شریف پکار رہے ہیں۔ اب دونوں کا کیا ہے اس کا جانکاری تو بتائی نہیں، وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ میں ہندوستانی ہوں اور دوسرا جو ذات ہے وہ ٹیچر ہے۔ تو اچھی بات ہے، تو بہت اچھی خوبی کی بات ہے کہ جو ہندوستانی ہے اور ٹیچر ہے، یہ بتا رہے ہیں اپنے دھرم اور اپنے ذاتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو خان سر ہے یا پھر امت سر ہے، یہ جو بتا رہے ہیں مکہ کے بارے میں اور پھر مکہ کے رول کے بارے میں، تو آپ سے خان صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جتنا نالج ہے مکہ اور مدینہ کے بارے میں تو اتنا ہی بتائیں، زیادہ نہ بتائیں۔ آپ بتا رہے ہیں مکہ میں حج کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ایک بار، تو یہ نہیں ہے۔ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور حج نہیں کر رہے تب گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو حج کریں۔ غریبوں کے لیے حج ضروری نہیں ہے جبکہ ان کے پاس مال نہ ہو۔ غریب ہو اگر مال ہے، کوئی مال دے دیا تو حج کر سکتے ہیں۔ اگر غریب ہے تو اگر مال نہیں ہے تو نہیں کریں، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں تو 2.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، تو کانگریس تو اور زیادہ لوٹ رہے تھے، مودی ہے تو کم لوٹ رہے ہیں۔ یہ 15,000 روپے لگ رہے تھے ہوائی جہاز کے لیے، انڈین ہوائی جہاز ہے ان کے لیے، اور یہ 60,000 لگ رہے ہیں، تو اس میں زیادہ لوٹ رہے ہیں۔ تو لوٹنے کی بات ہے تو ہر جگہ تو لوٹ رہے ہیں، چاہے کسی طرح لوٹیں، غریب کی بھی لوٹ رہے ہیں، امیر کی بھی لوٹ رہے ہیں، لوٹنے والے۔ رہی بات نالج کے، مسلمان کو نالج نہیں، بیوقوف ہے یہ بول رہے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پائلٹ میں کا مسلمان نہیں ہے؟ کیا پائلٹ کے اندر مسلمان نہیں چلانے والے؟ یا پائلٹ کے یا پھر جو پائلٹ کو جو ٹکٹ کاٹتے مطلب ویزا بناتے ہیں کا مسلمان نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ایسی بات ہوتا ہے کہ کہیں بھی کرنا کہ ہاں بھائی نالج نہیں ہے تو بیچارہ چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہے ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس مکہ مدینہ کے بارے میں جتنا نالج ہے بتائیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اب ہر مطلب دھرم کو بتائیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں، لیکن آپ کے پاس جتنا نالج رہے اتنا بتائیں۔ اور کہ مکہ مدینہ حج کے، اور مکہ کے اگر بتا رہے تو پورا ڈیٹیل بتائیں، ادھوری بات نہ بتائیں۔ آپ اگر سر ہیں، میرے بھی سر ہیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، شاگرد ہوں، تو آپ اگر بتا رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل بتائیں، ادھوری بات نہ بتائیں۔ موٹی موٹی اگر بات بتا رہے ہیں تو پورا اسٹارٹ سے بتائیں، موٹی موٹی باتیں کہ یہ مکہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے اور یہاں تک آئے ہیں، تو اچھی طرح بات بتائیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پورا ڈیٹیل نہ بتائیں، اور اچھی طرح بات بتائیں۔ لیکن آپ مدینہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رہے ہیں اور مدینہ میں بھی رہے ہیں، دونوں جگہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون تو مدینہ میں ہوئے، مدینہ مفدون ہونے کے بعد تو مدینہ کہلایا گیا، مکہ یہ ہے۔ لیکن آپ جو مثال دے رہے ہیں اس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچے پروڈکشن میں نکلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ اچھی باتیں نہیں نکلنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ لیکن ایسے بارے آتا تب تو بیچارے کسی کہاں کے ہے، وہ پاکستان کے کہاں کے کوئی پتہ نہیں، مجھے تو اتنا نالج بھی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں کرو گے تو یہ پنچر کرو گے یا پھر یہ میٹ کاٹو گے، تو ایسی بات نہیں۔ میٹ کاٹنے کے جو 10 کمپنیاں جو میرے یہ بتا رہے ہیں، ظفر ملک بتا رہے ہیں 10 کمپنیاں، مجھے بھی نالج ہے لیکن میں ان کو بتایا تو مجھے تازہ ہوگی نالج۔ 10 کمپنی ایسی ہے جو غیر مسلموں کی ہے، جن کے اونر ہے، جن کا مالک ہے وہ 10 غیر مسلم ہیں، جو 10 کمپنیاں ہیں میٹ کی۔ تو ایسی بات نہیں میٹ کی دکان کاٹیں، تو وہ بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن کاٹنے کے بعد لیکن آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو سریش ہے وہ جہاز اس طرح اڑاتا ہے، اور جو عبداللہ ہے وہ جو جہاز اڑاتا ہے اس طرح اڑاتا ہے۔ یہ تو میں 13 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، تو میرے اساتذہ، میرے ٹیچر کبھی بھی اس طرح کے مثال نہیں دیے ہیں کہ جو عبداللہ ہے وہ جہاز اس طرح اڑاتے ہیں اور جو سریش ہے جہاز اس طرح اڑاتے ہیں، یہ کبھی مثال نہیں دیے اور نہیں دینا بھی چاہیے۔ کسی دھرم کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، کسی دھرم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ایسا ہوتا ہے نا کہ ریکارڈنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ریکارڈنگ ہو گیا تو اس ریکارڈنگ کے دوبارہ
डिलीट भी, अगर डिलीट तो कंप्यूटर में डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट में अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो वो डिलीट होना बहुत मुश्किल होता है। अगर जितना डिलीट कर भी दिए तभी उसको रहता है। लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले अपने टीचर को चाहिए कि वो ऐसा पढ़ाएं कि वो धर्म के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करें। मैं 13 साल मुसलसल 12 साल पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे असातिज़ा, मेरे टीचर कभी भी धर्म के बारे में नहीं बताएं। हाँ, अपने धर्म के बारे में बताएं कि आपके धर्म ये है, आपके धर्म ये है, आपके धर्म, और ये भी बताएं कि अगर हिंदू के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके वो गीता है और भी बहुत सारे किताब हैं, उनके बारे में नॉलेज हो जाए, उसकी बात बता दें कि हाँ भाई ये बात है। तो आप उनके जानकारी होने के बाद आप उन पर जाएं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उन पर ना जाएं। आप मक्का मदीना के बारे में बता रहे थे, तो आपके पास अगर नॉलेज है तो सबको बताएं, अगर नहीं नॉलेज है तो बिल्कुल भी ना बताएं। और रही बात वो चौथी बात ये है कि आप इसके बारे में बता रहे थे कि मैं कौन सा धर्म, तो मुसलमान बहुत सारे पूछ रहे हैं या गैर मुस्लिम पूछ लें कि आप कौन सा धर्म है, तो आप बता रहे हिंदू, मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ और जो मैं लक्ष्य है वो मतलब जात है वो टीचर। बहुत अच्छी बात है, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे उस्ताद हैं, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो मुकम्मल बात बताएं। किसी को भी असातिज़ा जो बताते हैं, टीचर जो बताते हैं, वो मुकम्मल बताते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि आप धर्म के बारे में बता रहे हैं तो उसे डिटेल बताओ, अधूरी बात नहीं कि ये मक्का, ये मदीना है, यहाँ हज करने जाते हैं, ये मदीना है तो यहाँ ये होता है। आप शुरू से स्टार्टिंग से बताओ कि मक्का है, इसका स्टार्टिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो मतलब आसमान से आए और यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद अपने रब से अपनी मग़फ़िरत की, जो गलती किए थे वो अपनी मग़फ़िरत की दुआ किए। इस सबसे पहले जो स्थान है मुसलमानों की, जो सबसे पहले जो हुए थे ये है, इसलिए मुसलमानों को गढ़ कहा जा रहा है। जब सब मुसलमान उनकी तरफ हज करते हैं और उनकी तरफ मतलब रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये मतलब आप मिसाल भी दे रहे हैं, तो ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि भड़काने वाली मिसाल दे रहे हैं, मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। आप टीचर हैं, टीचर के होने के नाते आप बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्द को ऐसी नॉलेज दें कि हाँ भाई ये नॉलेज है कि मिसाल और दूसरा दे सकते थे, लेकिन आप जो मिसाल दे रहे हैं इतना ख़तरनाक मिसाल दे रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट सुनकर ये कोई भी स्टूडेंट बोल पड़ेगा। क्योंकि कोई किसी को धर्म पर बर्दाश्त नहीं होता है कि अब्दुल्ला जो जहाज़ उड़ा रहा तो वो इस तरह उड़ा रहा है और सुरेश जो जहाज़ उड़ा रहा तो इस तरह उड़ा रहा है। आप जी टी वी इंडिया वाले न्यूज़ वाले भी यही बता रहे हैं कि आप मिसाल दो, लेकिन आप समझदार हो, आप भाई हो, खान हो, बता रहे हैं, तो आप समझदारी होने के नाते आप मैं आपका मेरे बड़े भाई होने के नाते आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर जिस चीज़ के बारे में, ये नहीं कि मक्का मदीना है, आप जिस नॉलेज हो, जिस चीज़ की नॉलेज हो वो उस चीज़ बताएं, डिटेल बताएं, अच्छी तरह बताएं। क्योंकि आप टीचर हैं और टीचर होने के नाते होता है कि बच्चों को ABC से नहीं, यहाँ नहीं कैट सेट एलिफेंट ये नहीं बताएं, ABC से लेकर जहाँ तक डॉक्टरी इंजीनियर तक पढ़ाना, तो ABC से जो क्या होता है वो शुरू से पढ़ाते हैं, यहाँ तक नॉलेज बता दें, डिटेल बताएँ, मुकम्मल बताएँ, तो सबको समझ में आएगा और सबको फ़ायदा होगा। अधूरी बात बताएंगे तो सब गुस्सा होंगे। अगर मेरी बात में कुछ आपको बेकार लगा हो या गलती हो तो मैं गलती को कर ले कि आप अपनी आवाज़ को जो बता रहे धर्म के बारे में, तो उसके पहले नॉलेज कर लो। किताब में बताओ, तारीख़ इस्लाम में बहुत सारी किताब है, उनसे मुताला करके कोई भी टीचर, इंजीनियर, कोई भी जो डॉक्टर पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट के, तो किताब को मुताला करते, किताब से लेकर पढ़ाते हैं। तो आप भी पहले किताब मुताला कर लो, अच्छी तरह जानकारी हो जाए तो उसके बाद पढ़ाना अच्छी बात है। आप पढ़ा रहे मक्का मदीना के बारे में, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, सबको पढ़ा रहे हैं, सब आपको अच्छा कह रहे हैं, मैं भी अच्छा कह रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप नॉलेज अच्छी तरह करके, जितना जानकारी हो आपको उतना अच्छी तरह जानकारी, क्योंकि धर्म के बारे में जो जानकारी जितना अच्छा पुख्ता रहेगा ना, क्योंकि सब उंगली उठाते हैं, किसी के बारे में धर्म के बारे में कहेंगे तो आप कोई भी उंगली उठा लेगा, जो आप अच्छी तरह करेंगे तो आपको सब अच्छा कहेगा, हाँ भाई ठीक है। आप हिंदू के बारे में कहते हैं, मुसलमानों के बारे में कहते हैं, लेकिन आपको बारे में सबको जानकारी करने के बाद बताएंगे तो सब खुश होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं हम लोग, ठीक है। मैं गुलजार नदी, बिस्मिल्लाह यूट्यूब।